Good morning, students. The next topic to be discussed is Scottish Reformation. Scottish, SCOTTISH. Reformation, REFORMATION. Scotland is the area north of England, and it was joined to the English land, and it became United Kingdom. So when we discuss Reformation, it is discussed separately. The Reformation of Scotland took place simultaneously with that of the English Reformation. England. John Knox, JOHNKNOX, John Knox, 1505 to 72. He was the leading figure of this movement. He was originally a Catholic priest. He was converted into Protestantism. Protestantism means the philosophy that protested to the Catholic Church and Pope. Protestantism by George Wishart, GEORGE WISHART, George Wishart. He was the pioneer of Scottish Reformation. George Wishart was the pioneer, beginner, starting figure in the Scottish Reformation movement. But he was burned alive as a heretic in 1546 by the church. There were other Protestant martyrs like Patrick Hamilton, PATRIC HAMILTON. He was also burned at stake in 1528. Cardinal Beaton, CARDINAL Beaton, the head of Scottish Church, was responsible for these burnings of Protestants. And the enraged Protestants murdered Cardinal soon after the burning of Wishart. Then John Knox met John Calvin, CALVIN, John Calvin in Geneva, and he became a disciple of the great French reformer. He then returned home and joined Scottish Lords of the Congregation, CONGREGATION, congregation to fight against Mary of Guise, GUISC, Mary of Guise, the Catholic regent ruler who was ruling Scotland on behalf of her daughter Mary Stuart. After the death of Regent 1560, Scotland was left in the hands of John Knox and the Protestant lords of the congregation. Sabha, congregation means Sabha, Protestant lords in the Sabha. അതിൽ ജോൺ നോക്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ഭരണം വന്നു. ദി സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് ദെൻ അബോളിഷ്ഡ് റോമൻ ചർച്ച്. സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോമൻ ചർച്ചിനെ രാജ്യത്തു നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചു, അബോളിഷ് ചെയ്തു. ജോൺ നോക്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രൂ എ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. കൺഫെഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമാവലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. This established the Scottish Kirk, KIRK, SCOTTISH KIRK. സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഭാഷയിൽ കിർക്ക് മീൻസ് ചർച്ച്. ഇൻ 1560 സ്കോട്ടിഷ് കിർക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു, സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ചർച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് കാൽവിനിസ്റ്റിക് ഇൻ ഡോക്ട്രെയിൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ജോൺ കാൽവിൻ്റെ തത്വങ്ങളാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തത്. കാൽവിനിസ്റ്റ് ഹേറ്റഡ് ദ റൂൾ ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ബിഷപ്സ്. പുരോഹിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും കൊണ്ടുള്ള ഭരണത്തെ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തിരുന്നു. ദി ഐഡിയൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റ് ചർച്ച് ഈസ് the congregation ruled by presbyters.
Presbyters, not that word. Presbyters means elders, elders, not by bishops and priests. The followers of Calvin in Scotland and England are called Presbyterians. ജോൺ കാൽവിൻ്റെ അനുയായികൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻ്റ് വിഭാഗമാണ്. അവരെ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസ് അറിയപ്പെടും. Presbyterians. അവർ രാജഭരണത്തെയും ബിഷപ്പുമാരുടെ സ്വാധീനത്തെയും ഭരണത്തെയും എതിർത്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻസ് എന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. PURITANS, പ്യൂരിറ്റൻസ്. ദി കൽവിനേറ്റേഴ്സ് means followers of Calvin, Scots who took an oath to defend the Presbyterian Church, equally hated Roman papacy and Anglican episcopacy. അപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഈ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ചർച്ച് ഒരേ സമയത്ത് റോമൻ പേപ്പസിയെ, അതായത് പോപ്പിനെ എതിർക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ദി സോളം ലീഗ് കവനൻറ്റ്, COVENANT, Covenant of 1643, they sided with the British Puritans to fight against the king. The Act of Settlement of 1690 and the Union of England and Scotland 1707 ratified the existence of the Presbyterian Scottish Kirk. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആക്ട് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് 1690, 1690, ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്. ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് കൂടി ഒരു യൂണിയനായിട്ട് മാറി. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം രൂപം കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻഡും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറി 1707. ആ എഗ്രിമെൻറ്റ്, ആക്ട് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, റാറ്റിഫൈഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സ്കോട്ടിഷ് കിർക്ക്. പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ്റെ കീഴിലുള്ള കാൽവിനിസ്റ്റിക് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കിർക്ക്, KIRK, കിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ചർച്ച്, അത് അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചു, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അംഗീകരിച്ചു. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസാണ്. പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാക്ഷൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചർച്ച് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വ്യാപകമായിട്ട് ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഡൽ ബാരൻസും കാസിൽസൊക്കെ തകർത്തുകൊണ്ട് ആർട്ടിലറി ശക്തിപ്പെടുന്ന ഗൺ പൗഡർ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് മൈറിനേഴ്സ് കോമ്പസ്, വടക്ക് ദിശ കണ്ടെത്താനുള്ള കോമ്പസ് കണ്ടെത്തി കപ്പിത്താന്മാർക്ക് വോയേജ് എളുപ്പമാക്കി തീർത്തു. കോപ്പർനിക്കൻ തിയറി ടേൺഡ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ദ ഓൾഡ് എർത്ത് സെൻറ്റേഡ് സിസ്റ്റം. ഭൂമിക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോപ്പർനിക്കൻ തിയറി കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു, സൂര്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ സോളാർ സെൻറ്റേഡായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞത് എർത്ത് സെൻറ്റേഡായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തെ തകിടം മറിച്ചു. ദ ന്യൂ സൺ-സെൻറ്റേഡ് സിസ്റ്റം, സോളാർ സെൻറ്റേഡ് സിസ്റ്റം ഷോക്ക് ഈവൻ ദ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആളുകളുടെ വിശ്വാസം, ദൈവിക വിശ്വാസത്തെ പോലും അത് അട്ടിമറിക്കുകയുണ്ടായി. ഓൾ ദിസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ദ ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് നോവൽ ഐഡിയാസ് ഇൻ യൂറോപ്പ്. നോവൽ ഐഡിയ മീൻസ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഇൻ യൂറോപ്പ്. നോവൽ മീൻസ് സംതിങ് ന്യൂ. There arose nationalism and the rise of middle class. England, 100 Years' War, gave a higher force to the new national feeling and patriotism of the people. Therefore, they participate in the war sometimes more earnestly than their monarchs, because they were sacrificing their life for the nation. And they were regarded as members of the single body Christendom, Kingdom of the Christ. Christendom, CHRISTENDOM. Christendom means Kingdom of the Christ, യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം. With its twin heads, Pope and Emperor. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി എംപററും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോപ്പും പരമാധികാരികളായിട്ടുള്ള
ആത്മീയമായ പരമാധികാരി പോപ്പും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരി എംപററും എന്ന രീതിയിൽ ട്വിൻ ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ക്രിസൻഡം വിഭാവനം ചെയ്തത്. ക്രൈസ്റ്റ് ഹാഡ് നെവർ ബീൻ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐറണി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ബട്ട് ദ റൈവൽറി ബിറ്റ്വീൻ റോമൻ പോപ്പ് ആൻഡ് ദ ഹോളി റോമൻ എംപറർ വീക്കൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. റോമൻ ഹോളി എംപററും അതുപോലെ റോമൻ പോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രണ്ടുപേരെയും ദുർബലമാക്കുകയുണ്ടായി. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മിഡിൽ ഏജസ്. അതിനെ തുടർന്ന് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്ഡ്. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ദെയർ ഇൻകം ആൻഡ് ദേ ബോട്ട് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ലിബർട്ടി from their boss. They prepared the way for the growth of democracy. This learned, economically sound, wealthy middle class led the society to democracy, equality, and freedom. The monopoly of power enjoyed by the king and the upper class was shattered, destroyed. The emergence of bourgeois class, rich class, was a social revolution that undermined the old setup. The new learning, coupled with the new money obtained by trade and industry, made the middle class conscious of their power as well as their rights. Thus, the middle class played a decisive role in creating modern history of England. Okay.